गिरिवरदारी जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी हे यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सुरेश्वरी श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सुरेश्वरी श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मथुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की पतित पावन शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवतम Canto 5 Chapter 1
Text 9. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Tatra havayenam devarshir hamsayanena pidaram bhagavandam hiranyagarbham ubalabha manaha. Sagasaivottayarhanena Sahapida putrabhyam avahidanjalir upataste tatra havayenam devarshir hamsayanena pidaram bhagavandam hiranyagarbham upalabha manaha. Sagasaivottayarhanena saha pidaputrapyam avahidanjalir upataste tatra havayenam devarshir hamsayanena pidaram bhagavandam hiranyagarbham upalabha manaha. Sagasaivottayarhanena saha pida putrabhyam avahidanjalir upataste tatra havayenam devarshir hamsayanena pidaram bhagavandam hiranyagarbham upalabha manaha. Sagasaivottayarhanena saha pida putrabhyam avahidanjalir upataste tatra havayenam devarshir hamsayanena pidaram bhagavandam hiranyagarbham upalabha manaha. Sagasaivottayarhanena saha pida putrabhyam avahidanjalir upataste. மொழிபெயர்ப்பு. நாரத முனிவரின் தந்தையான பிரம்மதேவர் இப்பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கும் பரமபுருஷர் ஆவார். பெரிய அன்னவாகத்தினை கண்ணுற்றதும் பிரம்மதேவர் வந்துவிட்டார் என்பதை நாரத முனிவர் புரிந்து கொண்டார். ஆகையினால் அவரும் ஸ்வயம்புவ மனுவும் அவரது மைந்தனும் நாரத முனிவரிடம் உபதேசம் கேட்டுக் கொண்டிருந்தவருமான பிரியவர்தனும் உடனே எழுந்து நின்றனர். பிறகு அவர்கள் தங்கள் கரங்களை கூப்பி பிரம்மதேவரை மிகுந்த மரியாதையுடன் வணங்கினர். பொருளரை பிரம்மதேவர் தேவர்களுடன் வந்தார். அவருக்குரிய வாகனம் அன்னப்பறவை என்று முன்னரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆகையினால் நாரத முனிவர் அன்னப்பறவையினை கண்ட உடனேயே தன்னுடைய தந்தையும் ஹிரண்ய கர்ப்பம் என்று அறியப்படுபவருமான பிரம்மதேவர் வந்துவிட்டார் என்பதை புரிந்து கொண்டார்.
அதனால் அவர் ஸ்வயம்புவ மனு மற்றும் பிரியவ்ரதருடனும் பிரம்மதேவரை வரவேற்கவும் வணங்கவும் உடனடியாக கட்டாயிருக்கு. உடனடியாக அதுக்கப்புறம் இங்க கட்டாயிருக்கு. கட்டாயிருக்கு பிரபு. இங்கிலீஷில் படிச்சிருவோம். As Lord Brahma descended on his carrier, sorry, இங்க இருக்கு. Lord Brahma, the father of Narada Muni, is the supreme person within this universe. As soon as Narada saw the great swan, he could understand that Lord Brahma had arrived. Therefore, he immediately stood up along with Swayambhuva Manu and his son Priyavrata, whom Narada was instructing. Then they folded their hands and began to worship Lord Brahma with great respect. Purport: as stated in the previous verse, Lord Brahma was accompanied by other demigods, but his specific carrier was the great swan. Therefore, as soon as Narada Muni saw the swan, he could understand that his father, Lord Brahma, who is also known as Hiranyagarbha, was arriving. Thus, he immediately stood up with Swayambhuva Manu and his son Priyavrata to receive Lord Brahma and offer him respect. Text 10. Bhagavan abhi bharada tat ubanitarhana sukta vakenaditaram udida guna ganavatara sujayah priyavradam adipurushastam sadaya hasavaloga iri hovacha. Translation: My dear King Parikshit, because Lord Brahma had finally descended from Satyaloka to Bhuloka, Narada Muni, Prince Priyavrata and Swayambhuva Manu came forward to offer him objects of worship and to praise him in highly qualified language according to Vedic etiquette. At that time, Lord Brahma, the original person of this universe, felt compassion for Priyavrata and looking upon him with a smiling face, spoke to him as follows. Purport: that Lord Brahma descended from Satyaloka to see Priyavrata indicates that the matter was very serious. Narada Muni had come to advise Priyavrata about the value of spiritual life, knowledge, renunciation and bhakti, and Lord Brahma knew that Narada's instructions were very impressive. Therefore, unless Lord Brahma personally went to Gandhamadana hill to request Priyavrata, Lord Brahma knew that Prince Priyavrata would not accept his father's order. Brahma's purpose was to break Priyavrata's determination. Therefore, Brahma first looked upon Priyavrata with compassion. His smile and compassionate features also indicated that although Brahma would request Priyavrata to accept household life, Priyavrata would not be out of touch with devotional service. By the blessings of a Vaishnava, everything is possible. This is described in Bhakti Rasamrita Sindhu as Kripa Siddhi, or perfection attained simply by the blessings of a superior person. One usually becomes liberated and perfect by executing the regulative principles set down in the Shastras. Nonetheless, many persons have achieved perfection simply by the blessings of a spiritual master or superior. Priyavrata was the grandson of Lord Brahma, and as joking competition sometimes takes place between grandson and grandfather, in this case also Priyavrata was determined to remain in meditation, whereas Brahma was determined that he ruled the universe. Thus Lord Brahma's affectionate smile and glance meant, My dear Priyavrata, you have decided not to accept household life, but I have decided to convince you that you must accept it. Actually, Brahma had come to praise Priyavrata for his high standard of renunciation, austerity, penance and devotion, so that he would not be deviated from devotional service, even though he would accept household life. In this verse,
One important word is Suktavakena. By Vedic hymns in the Vedas, there is the following prayer to Lord Brahma. Hiranyagarbhas Samavartadakre Bhudasya Jada Padirega Asit. Brahma was received with the appropriate Vedic hymns, and because he was welcomed according to the Vedic etiquette, he was very pleased. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandusya Jnananjana Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Jayapataga Swaminidhi Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadarine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Detadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ஸோ இங்கே நாரத முனிவர் ஸ்வயம்பு மனுவுடைய மகனாகிய பிரியவிரதன் அவருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்பொழுது அவசர அவசரமாக பிரம்மா வர்றார். ஏன் பிரம்மதேவர் வர்றாருன்னா, நாரத முனிவர் ப்ரீச் பண்ணால் அவரை குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட விடமாட்டார். ஏன்னா ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்டரி இருக்குது. 4வது காண்டத்தில் நம்ம அதை படிக்கிறோம். தக்ஷா ஹரியஸ்வாஸ் சவலாஸ்வாஸ் இவங்களை உற்பத்தி பண்ணி 1,10,000 மகன்கள் டோட்டலாக. ஹரியஸ்வாஸ் 1,00,000 மகன்கள் அண்ட் சவலாஸ்வாஸ் 10,000 மகன்கள். 1,10,000 மகன்களை நாரத முனிவர் ரொம்ப அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் விதத்தில் பிரச்சாரம் செய்து அவர்களை சந்ததியை விருத்தி செய்வதில் அவர்களை ஈடுபடுத்தாமல் அவர்கள் நேராக வைகுண்டத்துக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறார். பக்தி தொண்டு செய்ய வச்சு. இது முன்னாடியே நடந்ததுனால பிரம்மாவுக்கு பயம். இங்கே பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், நாரத முனிவருடைய உபதேசம் ரொம்ப நம்ம மனதை தொடுமாறு இருக்குமாம். வெரி இம்ப்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா அவர் தூய பக்தர். அவருடைய உபதேசம் மனதை தொடுமாறு இருக்கும். அண்ட் நாரத முனிவர் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணாலும் அவர் தூய பக்தரை மாறிடுவார். இது நாரத முனிவருடைய காரணம். நாரத முனிவருக்கு பகவான் பக்தி சக்தியை அவரிடம் ஒப்படைச்சிருக்கிறதுனால நாரத முனிவர் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணாலும் அவர்கள் தூய பக்தர்களை மாறிடுவாங்க. அதனால் பிரம்மதேவர் அவசர அவசரமாக கீழே இறங்கி வர்றார். ஹிரண்ய கர்ப்பம் அப்படி சொல்லியிருக்கு. ஹிரண்ய கர்ப்பானா யார்? பிரம்மதேவர். வேத கர்ப்பம் அப்படின்னா பகவான் வராகமூர்த்தி. பகவான் வராகமூர்த்திக்கு வேத விதான மூர்த்தி அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. வேத விதான மூர்த்தி. ஏன்னா வேதங்களால் வேத மந்திரங்களால் பகவானை போற்றுவார்களாம் ரிஷிகள். அதனால் அவருக்கு வேத கர்ப்பான்னு பேர் உண்டு. வேத கர்ப்பாவுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது. வேதங்களை பிரம்மதேவருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள
வேதங்களை உற்பத்தி பண்ணி உள்ள பூத்திருக்காராம். பிரம்மதேவருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள பகவான் வேதங்களை உற்பத்தி பண்ணி அவருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள புகுத்தினதுனால பகவானுக்கு வேதகர்ப்பா அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. ஸோ ஹிரண்ய கர்ப்பா அப்படின்னா பிரம்மதேவரை குறிக்கிறது. ஏன்? ஹிரண்யான என்ன? கோல்டு. ஸோ பகவான் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு அவருடைய நாபியிலிருந்து உதித்த ஒரு தங்க தாமரையாம். அதனால தான் இது இந்த பக்தி வைபவ் கிளாஸில் இது நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம். இந்த கல்பத்துக்கு ஒரு பெயர் ஸ்வேதவராக கல்பம் பேர். அதே இந்த கல்பத்துக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்காமா. இப்போ நடக்கக்கூடிய கல்பத்துக்கு பேர் பத்ம கல்பம்னு இருக்கு. பத்ம கல்பம்ங்கிற பெயர் உண்டாமா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வருது. ஏன் பத்ம கல்பம் அப்படின்னா, இதுக்கு சில ஜீவகோஸ்வாமி மற்றும் சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுடைய நாபியிலிருந்து உதித்த தாமரையில் தோன்றியதால் அதனால் இந்த கல்பத்துக்கு பேர் பத்ம கல்பம் பெறும். பத்மானா தாமரை. ஸோ ஹிரண்ய கர்ப்பம்னு பிரம்மாவுக்கு ஏன் பெயர் வருதுன்னா தங்கத்தாமரையில் உதயமானதுனால. ஸோ இந்த பிரம்மதேவர் அவசர அவசரமாக கீழே இறங்குகிறார். நாரத முனிவர் பார்க்குறார். ஓகே, பிரம்மதேவர் அவருடைய சேவை செய்கிறதுக்கு வரார். நாரத முனிவரும் அவருடைய சேவை செய்கிறார். சின்ன அந்த வித்தியாசம் வருது பாருங்க, சின்ன வித்தியாசம் வருது, கருத்து வித்தியாசம். நாரத முனிவருடைய நோக்கம் பிரியபிரதாவை அவரை தபஸ்யா செய்ய வைத்து அவரை பகவானை நோக்கி தியானம் பண்ண வச்சு தூய்மை அடைந்து அவரை அனுப்பிச்சி வைக்கிறது தான் நாரத முனிவருடைய நோக்கம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வயம்போ மனுவுக்கு உத்தானபாதா அண்ட் பிரியவிரதா 2 மகன்கள். பிரியவிரதா நாரத முனிவருடைய பிரச்சாரத்தினால ராஜ்யத்தெல்லாம் துறந்துட்டு ஒரு காட்டில் போய் உட்காந்துடுறார். கந்தமாதனா மலைகள், இது ஹிமாலயா மலை, அந்த கந்தமாதனா மலைன்னு சொல்லுவோம். கந்தமாதனா மலை வழியாக தான் பாண்டவர்கள் வைகுண்டம் போனாங்களாம். அப்படி வருது. ஸோ இந்த கந்தமாதனா மலை பார்க்கலாம். நாம் பத்ரிநாத் போகும்பொழுது அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உயரமாக, அங்கேருந்து பத்ரிநாத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உயரமான மலைகள் கந்தமாதன மலைன்னு சொல்கிறோம். அது வழியே தான் பாண்டவர்கள் ஜர உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு அவங்க போகிறாங்க. ஸோ இந்த கந்தமாதன மலையில் அவர் உட்காந்துட்டுருக்காரு. யார்? பிரியவிரதம். எதுக்கு அங்கே அவர் உட்காந்துட்டுருக்காரு? பிரியவிரதா ஆக்சுவலி மூத்த மகன், சுவாயம்பூவனுடைய மூத்த மகன். 2வது மகன் தான் உத்தானபாதா. பிரியவிரதா ராஜ்யம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ராஜ்யத்தெல்லாம் திறந்துட்டு காட்டில் போய், அதாவது கந்தமாதனா மலைகள்
மலைப்பகுதிகளில் போய் உட்காந்து தபஸ்யா செய்ய போயிடுறார். நாரத முனிவர் அவரை என்கரேஜ் பண்ணுறார், உற்சாகப்படுத்துகிறார். பகவானை தியானம் பண்ணணும், நீ கிருஷ்ணரை தியானம் பண்ணி நீ உறுதியோடு நீ கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு திருப்பி சொல்லணும். நாரத முனிவருடைய பிரச்சாரம். நாரத முனிவர் அவர் உற்சாகப்படுத்துகிறார். இதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உத்தானபாதா ஆட்சி புரிகிறார், ஏன்னா பிரியவிரதா இல்லை. உத்தானபாதா ஆட்சி புரிந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4வது காண்டத்தில் உத்தானபாதாவோட ஆட்சியெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. உத்தானபாதாவுடைய ஆட்சி, தென் அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகன் துருவ மகாராஜோடைய ஆட்சி, இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் பிரியவிரதா வர்றார். துருவனுக்கு பிரியவிரதா எப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரியப்பா இல்லையா? ஏன்னா பிரியவிரதாவும் உத்தானபாதாவும் 2 பேரும் பிரதர்ஸ். உத்தானபாதாவுடைய மகன் துருவன், அவருக்கு பிரியவிரதா எப்படிப்பட்டவர்? பெரியப்பா. இதில் என்ன அப்படின்னா, உத்தானபாதா ஆட்சி புரிந்து அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகனும் துருவாவும் ஆட்சி புரிந்து, துருவா ஆட்சி புரிந்து அவர் வைகுண்ட லோகத்துக்கு போயிடுறார். கடைசியில் 36,000 வருஷங்கள் ஆட்சி புரிந்து அதுக்கப்புறம் வைகுண்ட லோகம் போயிடுறார். அதுக்கப்புறம் பிரியவிரதா வர்றார். பெரியப்பா தன்னுடைய தம்பியுடைய பையன்லாம் ஆட்சி புரிஞ்சதுக்கப்புறம் பெரியப்பா வர்றார். அவ்வளவு நீண்ட காலம் இருக்கார். அப்படிதான் அதில் வருது. தம்பியுடைய பையன் ஆட்சி புரிந்து, தம்பியுடைய பையன் வைகுண்ட லோகம் போனதுக்கப்புறம் பெரியப்பா வரார். ஏன் வராருன்னா, இவர் பாட்டில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கந்தமாதன மலையில் போய் உட்காந்துட்டார் தபஸ்யா பண்ணுறதுக்கு. நாரத முனியோட உற்சாகத்தினால, அவருடைய பிரச்சாரத்தால். இப்போ பிரம்மதேவரே கீழே இறங்கி வர்றார். ஏன் கீழே இறங்கி வர்றாருன்னா, நாரத முனிவர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டே இருக்கார். அவரை வைகுண்டம் அனுப்புறதுக்கு அவர் தயாராக இருக்கார். இப்போ அங்கே ஆட்சி புரியறதுக்கு யாராவது வாரிசு வேணும். ஏன்னா துருவன் 36,000 வருஷம் ஆட்சி புரிந்து அவர் போயிட்டார், வைகுண்டம் போயாச்சு. உத்தமாவோ கொல்லப்பட்டார். யக்ஷர்களுடைய ராஜா உத்தமாவை கொன்றுவார். அதனால வாரிசுக்கு ராஜ்யத்தை ஆட்சி புரியறதுக்கு ஒருத்தர் வேணுமேன்னு சொல்லி பிரம்மதேவரே கீழே இறக்கி வர்றார். பிரம்மதேவர் யாருக்குப்பா? பிரியவிரதாவுக்கு தாத்தா. ஏன்னா பிரம்மதேவருடைய மகன் ஸ்வயம்புவ மனு, ஸ்வயம்புவுடைய மனுவுடைய மகன் பிரியவிரதர். அதனால பிரம்மதேவர் டைரக்டா தாத்தாவே கீழே இறங்கி வர்றார். எதற்கு வர்றாருன்னா, இங்க நாரத முனிவருடைய பிரச்சாரத்துக்கு ஈடான பிரச்சாரம் யாரும் பண்ண முடியாது. நாரத முனிவர் எக்ஸ்பர்ட். அவர் வேடனுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி தூய பக்தரை மாத்துறார். பாம்புக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி பக்தரை மாத்துறார். சின்ன குழந்தைக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி பக்தரை மாத்துறார், தூய பக்தரை மாத்துறார். துருவ மகாராஜா, பிரலாத் மகாராஜா, இப்படி ஏகப்பட்ட பேருக்கு நாரத முனிவர் பிரச்சாரம் பண்றார். பிரச்சாரம் பண்ணி தூய பக்தரை மாத்திடுறார். அதனால நாரத முனிவர் இருக்கிற வரைக்கும் பிரியவிரதா திரும்பி வரமாட்டாரு ஆட்சி புரியறதுக்கு. அதனால நானே போய் ஆகணும் அப்படின்னு பிரம்மதேவர் கீழே இறங்கி வர்றார். ஏன்னா இப்ப பிரம்மதேவர் கீழே இறங்கி வந்தா நாரத முனிவர் பிரம்மாவுக்கு மரியாதை செலுத்தணும். இது கலாச்சாரம். சின்ன ஒரு கருத்து வித்தியாசம் பாருங்க. பிரம்மதேவருடைய நோக்கமோ பிரியவிரதா சிருஷ்டி பண்ணணும், சரி, சந்ததியை விருத்தி பண்ணணும். இதான் பிரம்மதேவருடைய நோக்கம். ஏன்னா பிரம்மாவுக்கு கொடுத்த சேவை அது.
பிரஜாபதிகளை உருவாக்க வேண்டியது பிரம்மாவுடைய நோக்கம். பட் நாரத முனிவருடைய நோக்கமோ தீவிர பக்தி பயிற்சியை செய்து அவர்களை வைகுண்டத்துக்கு அனுப்பணும். ஸோ 2 பேருக்கும் ஒரு சின்ன சேவையில் வித்தியாசம், சேவையில் கருத்து வித்தியாசம். ஆனால் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங், இதெல்லாம் சேவையில் தான் வித்தியாசம். பட் அந்த உறவு, ஆன்மீக உறவு, அதில் வித்தியாசம் கிடையாது. இன்ட்ரெஸ்ட் இப்படி நம்ம கற்றுக்கணும். நம்ம அதை சம்டைம்ஸ் பக்தர்களுக்கு நடுவில் சேவையில் வித்தியாசம் வரும். அதை போய் நம்ம பர்சனலாக உறவில் பிரேக் பண்ணிக்கக்கூடாது, உறவு முறிச்சிக்கக்கூடாது. அது தப்பு. இதை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இங்கே பார்க்கலாம். நாரத முனியோடைய சேவை பக்தி சக்தி, பக்தியை விநியோகம் பண்ணி பக்தர்களை அனுப்புறது, மேலே அனுப்புறது, வைகுண்டத்துக்கு அனுப்புறது. பிரம்மதேவரோட சேவை கிருஷ்ணா அவருக்கு கொடுத்த சேவை, சந்ததியை விருத்தி பண்ணணும், இங்கே நிறைய மக்களை உருவாக்கணும் ஜட உலகத்தில், அப்படிங்கிற ஒரு சேவை. ஸோ சேவை ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது 2 பேருக்கும் வித்தியாசம் வருது, கருத்து வித்தியாசம் இருக்குது. 2 பேர்த்தோட நோக்கமும் வேறு. ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் நாரத முனிவர் பிரம்மாவுக்குடனே மரியாதை, இது கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். நாமும் பக்தர்களுக்கு நடுவில் சேவை செய்வோம். சேவை செய்யும் பொழுது ஒருவர் சொல்லலாம், ஒருத்தர் இந்த சேவை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார், இன்னொருத்தர் அந்த சேவை இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லுவார். இதனால் சேவையில் சில வித்தியாசங்கள் வரத்தான் செய்யும். அதை போய் நம்ம சீரியஸாக எடுத்துட்டு பக்தர்கள் கூட உள்ள இருக்கக்கூடிய உறவை நம்ம முறிச்சிக்கூடாது. ஆஃப்டர் ஆல் சேவைங்கிறது நமக்கு இப்போ கட்டுண்ட நிலையில் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் தான், ஒரு புலன்களுக்கு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் தான், அவ்வளோதான். அதில் வரக்கூடிய வித்தியாசத்தை எடுத்துட்டு பக்தர்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய உறவை நாம் ஸ்பாயில் பண்ணிக்கூடாது. அதை நீட்டிச்சு நம்ம பக்தர்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய உறவை நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிட்டோம்னா அது அதான் இம்மெச்சூரிட்டி. அது பேர் தான் அபராதம், வைஷ்ணவ அபராதம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு தடவை இதோலினஸ் பானுசுவாமி மகாராஜ் நம்ம கோயம்புத்தூர் டெம்பிளுக்கு வரும்பொழுது ஒரு பக்தர் கேட்டார், பானுசுவாமி மகாராஜ் ஒரு கேள்வி கேட்டார். நிர்வாகம் பண்ணும்பொழுது சில நேரங்களில் சில பக்தர்கள் அந்த நிர்வாக ரீதியான அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எடுத்துக்கிறது இல்லையே, அப்போ அது அவர்களுக்கு அபராதமாக ஆகாதான் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார். இதோலினஸ் பானுசுவாமி மகாராஜ். பானுசுவாமி மகாராஜ், நான் அந்த செமினாரில் இருந்தேன். பானுசுவாமி மகாராஜ் என்ன சொன்னார், அது வைஷ்ணவ அபராதமாக மாறாதான் அப்படின்னு கேட்டார். அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா, அது மேனேஜரியல் அபராதம் அப்படின்னார். மேனேஜரியல் அபராதம் அப்படின்னார். உடனே கொல்லுன்னு எல்லோரும் சிரிச்சுட்டு வந்து செமினாரில், அது மேனேஜரியல் அபராதம் அப்படின்னார். ஏன்னா அது சேவையினால் வரக்கூடிய சில வித்தியாசங்கள். ஏன்னா ஜீவாத்மா ஒரு தனிநபர். ஒவ்வொருத்தருக்கும் குறிப்பிட்ட சேவையில் நாட்டம் வரும். அந்த குறிப்பிட்ட சேவையை இப்படி செய்யணும்னு விரும்புவாங்க. ஏன்னா 5 விரலும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. 5 விரலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரியா ஜீவாத்மாவும் தனித்தனி நபர். அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில் நாட்டம் வருவதுங்கிறது இயல்பு. அதனால் அதை நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த சேவையினால் வரக்கூடிய வித்தியாசத்தை, நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சேவையில் வரக்கூடிய வித்தியாசத்தை பக்தர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவையும் நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிப்போம். அதுதான் வைஷ்ணவ அபராதம். பக்தர்களுக்கு உண்டான இந்த உரிய மரியாதை அதெல்லாத்தையும் நம்ம செலுத்தணும். அதான் இங்கே பண்ணுறார்.
இது பர்ஃபெக்டாக இதில் தெரிய வருது. இப்போ நாரத முனிவருக்கு வேற கோல். கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும். ஈவன் இன்ஃபேக்ட் 2வது காண்டத்தில் வருது, பிரம்மதேவரே டைரக்டாக நாரத முனிவருக்கு சொல்கிறார், கிருஷ்ண பக்தியை நீ பரப்பணும், எல்லோருக்கும் இதை பரப்பணும் அப்படின்னு பிரம்மதேவரே ஆணையிடுறார் நாரத முனிவருக்கு. அதனால் அவருடைய சேவை செவ்வனே செய்கிறார், கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் பரப்புறார். ஆனால் ஒரு சூழ்நிலை வருது பாருங்க. சூழ்நிலை என்ன அப்படின்னா, பிரம்மதேவர் பிரியவிரதாவை குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடணும், அவர் சந்ததியை விருத்தி பண்ணணும். பட் நாரத முனிவருக்கோ அதே பிரியவிரதாவை கிருஷ்ணரை நோக்கி தியானம் பண்ண வச்சு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட விடாமல் அவர்கள் வைகுண்ட லோகத்துக்கு போகணும். அவர் இப்படிங்கிறது இவருடைய குறிக்கோள். அப்போ 2 பேர்த்தோட குறிக்கோளுக்கு இங்கே மாறுது. இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில். அதனால் இங்கே நாரத முனிவர் பிரம்மதேவருக்கு அபராதம் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. புரிஞ்சுக்கணும். டிரான்சென்டென்டல் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் சொல்றார் பிரபுபாதர். தெய்வீக தளத்தில் கூட சில கருத்து வித்தியாசம் வருமாமா. அது இயல்பு. அதான் பிரபுபாதர் சொல்லுவார், யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவார். யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி, இது பிரபுபாதர் ஜிபிசி மீட்டிங் நடக்கும்போதில் அது சொல்லுவார். யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டின்னு என்ன அர்த்தம்னா, டைவர்சிட்டி அதாவது பல வகைகள் உண்டு சேவையில். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில் நாட்டம் வரும், விருப்பம் வரும். இந்த சேவை இப்படி பண்ணணும்னு நம்ம விரும்புவாங்க. அது டைவர்சிட்டி, அது உண்டு. பட் அதே சமயத்தில் யூனிட்டி என்னன்னா ஒற்றுமை இருக்கணுமாமா. எதில் ஒற்றுமை? ஆஃப்டர் ஆல் எல்லாரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசம் செய்கிறோம். எல்லோரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் தான் சேவை செய்கிறோம். அதில் வித்தியாசம் வரக்கூடாது. அதனால இதை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உயர்ந்த கண்ணோட்டத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உயர்ந்த கண்ணோட்டத்தை என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் தான் இவர் சேவை செய்கிறார். ஸோ நானும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் தான் சேவை செய்கிறேன். அதனால் இவர் இந்த குறிப்பிட்ட சேவையை இவர் வேறு மாதிரி செய்யலாம். பட் நோக்கம் என்ன? நோக்கம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் செய்கிறார். அதனால் இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் பக்குவம். இது ஆன்மீக பக்குவம். இந்த ஆன்மீக பக்குவம் இருக்கணும். இவருடைய நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் இந்த சேவை செய்கிறார். நானும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் சேவை செய்கிறேன். அதனால ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு இவர் இந்த சேவையை வேற மாதிரி செஞ்சாலும், இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதருடைய நேரடி சீடர்களே ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில் நாட்டம் காமிச்சாங்க. நீங்கள் இப்போ என்னுடைய குரு மகாராஜ் ஜோலினஸ் ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர் எல்லோரையும் பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ், பக்தி வேதாந்தா இதெல்லாம் படிக்க சொல்லி ஒரு உற்சாகப்படுத்திகிட்டே இருக்கார். அண்ட் அவருடைய அப்ரோச் சிஷ்யர்களை பிரபுபாதரோட புஸ்தகத்தை படிக்க வைக்கணும், அதை படித்தாலே அவர்களுக்கு எல்லா விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் தீரும் அப்படிங்கிறது அவருடைய திட நம்பிக்கை. அண்ட் அதனால் அவர் வலியுறுத்திகிட்டே இருக்கார். ஆனால் இதே பிரபுபாதருடைய மற்ற சீடர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள் தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு வழிகாட்டும் விதம் வேற விதத்தில் இருக்கு. அதனால இது கருத்து வித்தியாசம் சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தரும் சேவையை அணுகக்கூடிய பாணி வேறுபடும்.
அது பேர் தான் ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து எல்லா ஜீவாத்மாவும் ஒரே மாதிரியே நம்ம கொண்டு வர முடியாது, ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்னு கொண்டு வர முடியாது. அப்படி பண்ணினோம்னா அது வந்து ஒரு அருவவாதம் மாதிரி ஆயிரும். ஏன் அப்படின்னா ஜீவாத்மா தனித்தனி நபர். பகவானுக்கு இப்போ எல்லோரும் பகவானுக்கு ஒரே சேவை செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரே விதமான சேவை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ பகவானுக்கு பலதரப்பட்ட சேவை கிடைக்காது, வெரைட்டிஸ் அவர் கிடைக்காது. பகவானும் பலதரப்பட்ட பக்தர்கள் பலதரப்பட்ட சேவையை ரசிக்கிறதுக்கு அவர் இருக்கார். அவர் ரசராஜ். அவர் இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லா பக்தர்களும் வெறும் புத்தக விநியோகம் மட்டும் செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு எல்லா பக்தர்களும் 365 நாளும் வெறும் புத்தக விநியோகம் மட்டும் பண்ணாங்கன்னா தென் பகவானுக்கு வந்து வேற ரசம் கிடைக்காது. சில பேர் வந்து கீர்த்தன் பாடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, அந்த ரசத்தையும் கிருஷ்ணன் சுவைப்பார். சில பேர் கிருஷ்ணனுடைய புகழ பரப்பணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, அந்த ரசத்தையும் கிருஷ்ணன் சுவைப்பார். சில பேர் புத்தகம் விநியோகப்படுவாங்க, அந்த ரசத்தையும் கிருஷ்ணன் சுவைப்பார். இப்படி கிருஷ்ணா பலதரப்பட்ட ரசங்களை பலதரப்பட்ட பக்தர்களிலிருந்து அவர் சுவைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கார். இப்ப நாம் வந்து இதை புரிந்துக்காம ஜீவாத்மாவுடைய நத்வேவாகம் ஜாதுநாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாக சைவன பவிஷ்யாமக சர்வேவய மதப்பரம். கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் சொல்றார், நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலமும் கிடையாது, இல்லாமல் இருக்கவும் போவதில்லை அப்படி சொல்றார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜீவாத்மா தனித்தனி நபர், தனித்தனி நபர்னு தெரிய வருது. எதிர்காலத்திலையும் தனி நபராக தான் இருக்க போறார் அவர். இதை வந்து மெச்சூரிட்டி தான், மெச்சூரிட்டி சொல்றோம். இதை புரிந்து கொண்டு ஓகே இந்த குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட சேவையில பகவானை நோக்கி தானே இந்த குறிப்பிட்ட சேவையில் அவருக்கு நாட்டம் வருது, இதை வந்து அனுமதிக்கணும். ஏன்னா நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வதற்கு தான். அந்த கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யணுங்கிற நோக்கத்தில் வேறுபாடு வந்தா தான் நம்ம வந்து அதை தலையிட்டு அதை சரி பண்ணணும். கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யணுங்கிற நோக்கத்தில் வேறுபாடு இல்லாத வரைக்கும் பலதரப்பட்ட சேவைகளை அனுமதிக்கலாம். யாருக்கு எந்தெந்த சேவையில் ஈடுபாடு வருதோ அந்தந்த சேவையில் அவர்களை அனுமதிக்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற ஒரே நோக்கம். அப்ப என்னன்னா இதான் யூனிட்டி சொல்றது. இது பேர் தான் யூனிட்டி, ஒற்றுமை. எல்லா பக்தர்களும் ஒரு விதத்தில் ஒன்றுபட்டவர்கள். இப்ப பாருங்க, இதுலயும் அச்சிந்திய பேத அபேதம் வருது. அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த அச்சிந்திய பேத அபேதத்துவம் எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் அவுட் ஆகுங்க, எல்லா இடத்துலையும் பொருந்தும். பக்தர்களே பார்த்தீங்கன்னா அச்சிந்திய பேத அபேதம் வருது பாருங்க. என்ன அச்சிந்திய பேத அபேதா? எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரே நோக்கம், கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கம். அதுல ஒற்றுமை. பட் வேறுபாடு என்னன்னா ஒவ்வொருத்தரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பல பல சேவை மூலமா திருப்திப்படுத்துறாங்க இல்லையா? ஒரு சில பேர் வந்து பிரசாத விநியோகம் செய்வாங்க, ஒரு சில பேர் வந்து பிரசாதம் சமைப்பாங்க, பகவானுக்கு சமைக்கிறது. ஒரு சில பேர் வந்து கிருஷ்ணருடைய புகழை பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில பேருக்கு பகவானை பூஜை செய்யறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்படி இதுதான் வந்து இது வந்து அபேதம். பேதம் சொல்லலாம், பேதம் வேறுபாடு உண்டு, வேறுபாடு உண்டு. எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசரம் சமைக்கிறது மட்டும்தான் எல்லாரும் செய்யணும் அப்படி சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, வேற சேவை நடக்காது, வேற சேவை நடக்காது. இது வந்து இம்ப்ராக்டிக்கல். இதை புரிஞ்சுக்கணும், இதை பக்குவம் சொல்றது. இதுக்கு பேர் தான் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. பிரபுபாத் அப்படி சொன்ன ரொம்ப அருமையாக அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார், யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. அடிக்கடி இது சொல்லுவார் பிரபுபாத். ஜிபிசி மீட்டிங் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லிடுவார், யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிசி மீட்டிங் நடக்கும் பொழுது பிரபுபாதாவுடைய அந்த குறிப்பிட்ட லெட்டர் எடுத்து படிப்பாங்க, யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. அந்த லெட்டர் படிச்சுட்டு தான் அவங்க மீட்டிங் ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கணும்.
ஸோ இது பிரம்மதேவருக்கு உண்டான சேவை சந்ததியை உறுதி பண்ணுறது. நாரத முனிவருக்கு உண்டான சேவை கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பி அவர்களை வைகுண்டத்துக்கு அனுப்புறது. 2 பேரும் வேறு சேவை. ஆனால் 2 பேரும் இப்போ ஒரே நபர் அணுகும் பொழுது பாருங்க, நைஸ், வெரி நைஸ்ங்க. இது பிரம்மாவும் பிரியவிரதனை அப்ரோச் பண்ணுறாரு, நாரத முனிவரும் பிரியவிரதனை அப்ரோச் பண்ணி அவரை குடும்ப வாழ்க்கையில் நுழைய விடாமல் அவர் வைகுண்டத்துக்கு போகணும்னு நாரத முனிவர் அப்ரோச் பண்ணுறாரு. பிரம்மதேவர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறார் பிரியவிரதனை? இவர் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு இவர் சந்ததியை விருத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரோச் பண்ணுறார். 2 பேரும் ஒரே நபரா, 2 பேரும் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவைக்கோசரம் தான் அனுப்புறாங்க. 2 பேரும் பிரியவிரதனை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்கோசரம் அணுகிறாங்க. கவனிக்கணும். இப்போ நாரத முனிவர் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பிஹேவ் பண்ணுறார். அவருடைய நோக்கம் வேறு. இவரை தீவிர கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்து குடும்ப வாழ்க்கையில் நுழைய விடாமல் கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்து இவர் வைகுண்டத்துக்கு அனுப்பணுங்கிறது இவருடைய நோக்கம், நாரத முனிவருடைய நோக்கம். அதை செஞ்சுட்டு இருக்கார் அவர். அதை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால தான் பிரியவிரதன் பல வருடங்களாக கந்தமாதன மலையில் அங்கே உட்காந்துட்டு தபஸ்யா பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ ஏன் பிரம்மதேவர் கீழே இறங்கி வர்றார் பிரியவிரதனை நோக்கினா, ஏன்னா உத்தானபாதா ஆட்சி புரிந்து அவர் போயாச்சு, துருவ மகாராஜ் ஆட்சி புரிந்து அவரும் வைகுண்டத்துக்கு போயாச்சு. இப்போ இவ்வளவு நீண்ட கால வாழ்க்கை பிரியவிரதன் தபஸ்யா பண்றார் காட்டில். இதை பிரபுபாதர் இதை எழுதுறார். ஏன் பிரியவிரதன் இதுக்கு அப்புறம் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தாருன்னா இதான் காரணம்னு சொல்றார். இப்ப நான் பிரம்மதேவர் கீழே இறங்கி வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்றாரு பாருங்க, அந்த காழ்ப்புணர்ச்சியில பாருங்க. ஓ, என்னுடைய சேவைக்கு ஆப்போசிட்டா இவர் ஒரு சேவை செய்யறார், அதனால இவர் மேல எனக்கு வெறுப்பு அப்படிங்கிறது இல்லை பாருங்க. இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங். சேவையில வித்தியாசம் வர்றதுனால பக்தர்கள் மேல நாம் வெறுப்பு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அது வேற, இது வேற. அதான் யூனிட்டின்னு சொல்றது. ஒற்றுமை எதுல ஒன்றுபட்டு இருக்கணும்? இந்த சேவையில வித்தியாசம் வரும்பொழுது நாம் இந்த ஒற்றுமையை விட்டுருவோம். அதான் ப்ராப்ளம். ஒற்றுமை என்ன? எல்லோருமே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு நம்ம சேவை செய்கின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டம். அந்த கண்ணோட்டத்தை மறந்துட்டு, அதுல எல்லாம் ஒன்றுபட்டு இருக்கலாம் ஆக்சுவலி அந்த கண்ணோட்டத்தில். ஆனா அந்த கண்ணோட்டத்தை மறந்துட்டு வெறும் சேவையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை மட்டும் பார்த்தோம்னா தன் கருத்து வித்தியாசம், சண்டை, சச்சரவு, காழ்ப்புணர்ச்சி எல்லாம் வரும். ஆனா நாரத முனிவர் அப்படிப்பட்ட பக்தர் அல்ல. பிரம்மதேவர் கீழே இறங்கி வந்த உடனே இம்மீடியட்டா என்ன பண்றார் நாரத முனிவர்? பிரம்மதேவரை, ஸ்வயம்பு முனிவையும் கூட்டிண்டு, பிரியபிரதா அவங்களெல்லாம் கூட்டிண்டு பிரம்மதேவர் நாரத முனிவர் நிறைய அவர் வழிபாடு செய்யக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றார். உடனே அவர் வழிபாடு செய்வதற்கு வர்றார். எல்லாரும் எழுந்து நிற்கிறாங்களாம். ஸ்வயம்பு மனு, நாரத முனிவர், பிரியபிரதன் 3 பேருமே எழுந்து நிற்கிறாங்க. பிரம்மாவுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்கு அண்ட் அவருக்கு ஆரத்தியெல்லாம் செய்வதற்கு எல்லா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றாங்க. இதுல வித்தியாசம் கிடையாது. இது பல நேரங்கள் இது மெச்சூரிட்டி இருந்தால் தான் இது நம்ம செய்வோம். இந்த பக்குவம் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா உறவுலையும் நம்ம வேறுபாடு பார்த்துருவோம். அதான் ப்ராப்ளம். அதான் சொன்னோம், உறவுல பக்தர்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் வேறுபாடு பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் வைஷ்ணவ அபராதம். சேவையில வித்தியாசம் வர்றதுங்கிறது வைஷ்ணவ அபராதம் கிடையாது. இதுதான் ஹிஸ் ஹோலினஸ் பானுஸ்வாமி மகாராஜ் இதை சொல்றார். அண்ட் அதே தான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம். அது பக்தர்களுக்கு உண்டான உறவில் வித்தியாசத்தை வருவதற்கு நாம் அனுமதிக்க கூடாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு மாதாஜிஸ்லாம் பூவெல்லாம் கட்டுறாங்க பகவானுக்கு. நமக்கு வேற சேவை, அக்கௌண்ட்ஸு, பேமெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி வேற சேவை.
ஆனால் பக்தர்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த உறவில் ஒன்றுபட்டுதான் இருக்கணும். ஓ, அவரும் கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்கோசரம் செய்கிறார், நாமும் கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்கோசரம், இப்போ 2 பேர்த்துடைய நோக்கம் ஒன்று அப்படிங்கிறதுல ஒன்றுபட்டு இருக்கணும். இந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கணும். அது பேர் தான் பக்குவம். அது பேர் தான் பக்குவம். அந்த பக்குவம் இல்லாம, ஓ நான் பண்ற சேவை இவர் பண்ணலையே, அல்லது நான் சொன்ன சேவை இவர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி வித்தியாசத்துக்கு கொண்டு வந்து தான் உறவை முறித்து கொண்டால் அது பக்குவம் அல்ல. அது பக்குவம் கிடையாது. பிரம்மதேவர் வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே இவர் என்ன பண்றார்? நாரத முனிவர், ஓகே, இப்போ பிரம்மதேவர் வரக்கூடிய நோக்கம் அவர் வந்து பிரியவிரதனை குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு சந்ததியை விருத்தி பண்ணணுங்கிறது அவரோட நோக்கம். ஆனால் அதே சமயத்தில் பிரம்மதேவர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க போறார். பிரம்மதேவர் பிரியவிரதனுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்க போறார். என்ன ஆசீர்வாதம்? எஸ், நீ குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டாலும் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டில் நீ அதிலிருந்து பிறண்டு போக மாட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் பிரம்மதேவர். பிரபுபாதர் அதையும் எழுதுகிறார். நைஸ் பாயிண்ட். ஏன்னா ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவர் பிரம்மதேவர், அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றால் பிரியவிரதன் வந்து மாயைக்குள்ள மாட்டிக்க முடியாது. தூய பக்தர் பிரம்மதேவர். அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற ஒரு பிரியவிரதன் ராஜாவாக இருந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து மோகத்தில் மாட்டிக்க முடியாது. மோகத்தில் மாட்டிக்க முடியாது. ஸோ பிரம்மதேவர் பிரியவிரதரை வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபட வைத்தாலும் கூட கூடவே என்ன பண்றார்? பிரம்மதேவர் பிரியவிரதனுக்கு ஆசீர்வாதமும் கொடுக்கிறாரு. எஸ், நீ பூமிக்கே ராஜாவாக போற, நீ ஆட்சி புரிய போற பூமியவே, அண்ட் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட போற, அண்ட் நீ வந்து சந்ததியை விருத்தி செய்ய போற. ஆனால் உனக்கு நான் ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறேன், பக்தி தொண்டுலேருந்து நீ ஒருபொழுதும் பிறழ மாட்டான். அந்த வசதியும் செஞ்சு கொடுக்குறாரு பாருங்க பிரம்மதேவர். ஏன்னா அவர் அப்படிப்பட்ட சிறந்த வைஷ்ணவர். அதனால நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர்த்தோட நோக்கம் ஒன்று தான். நல்லா உயர்ந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர்த்தோட நோக்கம் ஒன்று தான். நாரத முனிவரோட நோக்கமும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். பிரம்மதேவரோட நோக்கமும் அதே தான், பிரியவிரதனை வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். பட் சந்ததியை விருத்தி பண்ணி இப்படி அவன் பக்தி தொண்டு ஈடுபடட்டும். ஸோ 2 பேர்த்தோடைய நோக்கமும் ஒன்று தான். பட் சேவையான வேறுபாடாக இருக்கலாம், வேறுபட்டதாக இருக்கலாம். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிறார். புரிஞ்சுட்டு நாரத முனிவர் என்ன பண்ணுறாரு? பிரம்மா வரார். ஸோ என்னுடைய அப்பா மற்றும் ஆன்மீக குரு இப்போ வந்து அவர் பிரச்சாரம் பண்ணுறதை விட்டுறாரு. என்னோட ஆன்மீக குரு ப்ளஸ் அப்பா இல்லையா, அவருக்கு முன்னாடி நான் போய் பிரியவிரதனுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது, அது கலாச்சாரம் அல்ல. ஆன்மீக குரு மற்றும் தந்தை அவர் வரும்பொழுது நாம் ஒரு முந்திரி கொட்டை மாதிரி நம்ம வந்து இன்னொருத்தருக்கு அவர் முன்னிலையில் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது, அது கலாச்சாரம் அல்ல. அந்த ஆன்மீக கலாச்சாரம்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார். எல்லாமே உள்ளிருந்து பகவான் அவருக்கு புகட்டுறார். ஸோ நாரத முனிவர் பிரச்சாரத்தை நிறுத்திடுறார். பிரியவிரதனுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறதை நிறுத்திடுறார். எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்துகிறார். பிரம்மதேவருக்கு அவரை வழிபாடு செய்கிறார். பிரம்மதேவரை பிரியவிரதனையும் கூட்டிட்டு பிரம்மதேவருக்கு வழிபாடு செய்கிறார். அப்போ அவர் முடிச்சுக்கிறார். ஓகே, இப்போ வந்து என்னுடைய ஆன்மீக குரு ப்ளஸ் தந்தை நேரடியாக அவங்க வந்துட்டார், இவரை வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடணும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ போய் நான் தலையிடக்கூடாது, இப்போ நான் போய் அதுக்கு ஆப்போசிட் நான் எதுவும் செய்யக்கூடாது. பிரம்மதேவர் வராத வரைக்கும் இவ்வளோ வருஷமா நான் அவருக்கு போதித்து அவரை வந்து கடும் தியானத்தில், பகவானுடைய தியானத்தில் அவரை ஈடுபடுத்தினேன். ஆனால் இப்போ நேரடியாக பிரம்மதேவர் வந்ததுக்கப்புறம் நான் நடுவில் நுழையக்கூடாது. அந்த கலாச்சாரத்தை கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறார். அண்ட் இங்கே நாரத முனிவருக்கு கோபமோ வருத்தமோ இல்லை, எனக்கு கவனிக்கணும், இன்னொன்று கவனிக்கணும். ஓ, என்னுடைய நோக்கம் சிதைஞ்சு போடுதுங்கிற ஒரு கோபமோ வருத்தமோ இல்லை.
நாரத முனிவரோட நோக்கம் என்ன? பிரியவிரதனை அனுப்பணும் வைகுண்ட லோகத்துக்கு, தபஸ்யா பண்ண வச்சு. இப்போ அந்த நோக்கம் பூர்த்தி ஆகலை, பிரம்மதேவர் வேற ஒரு நோக்கத்தோடு வந்திருக்கார். அதனால நாரத முனிவருக்கு கோபமோ வருத்தமோ இல்லை பிரம்மதேவர் மேல. அவர் உடனே அது வெரி பியூட்டிஃபுல்லா அது பிஹேவ் பண்றார். பிரம்மதேவர் பிரியவிரதனுக்கு பேசுறதுக்கு இவர் விட்டுறார். ஆனால் இதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா பிரம்மா பிரியவிரதனுக்கு உபதேசம் கொடுப்பார், நீ குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடணும். பிரபுபாதர் எழுதுறார், ஓ பிரியவிரதா, நீ குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டாம்னு நினச்சிட்டு இருக்க, பட் நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா உன்னைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட வைப்பதற்கு சம்மதிக்க வைக்கிறது நான் வந்திருக்கேன். இதே நீங்க பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி நிறைய நீங்க சாஸ்திரத்தில் இருக்கு. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா நம்ம சம்பிரதாயத்தில் ஆச்சாரியா, அவர் 40 வயது வரைக்கும் பிரம்மச்சாரியா தான் இருந்தார். அண்ட் அவருடைய குரு அவருடைய குருவுடைய ஆணையை அவர் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடணும்னு அவருக்கு ஆணையிட்டதுனால 40 வயதுக்கு மேலே ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டாராம். ஏன்னா அவர்களுக்கு எதில் ஈடுபட்டாலும் உங்களுக்கு சேவை தான், அதில் மோகத்தில் மாட்டிக்க மாட்டாங்க. நம்ம அப்படி கிடையாது, நம்ம அதில் பிறண்டு போயிடுவோம், நோக்கத்திலிருந்து பிறண்டு போயிடுவோம். அதான் மெச்சூரிட்டின்னு சொல்றது, அதான் ஆன்மீக பக்குவம். ஸோ இங்கே இங்கே ஒரு இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் இங்கே எழுதியிருக்கார். ஏன் பிரம்மா பிரியபிரதாவை பார்த்து அப்படி ரொம்ப கனிவான ஒரு புன்னகை செலுத்துறாராமா, கனிவான புன்னகை செலுத்துறாராமா பிரம்மதேவர் தன்னுடைய பேரனை பார்த்துட்டு. ஏன்னா ஓ பேரனே, நீ கடும் தபஸ்யா செய்து நீ குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு நீ நினச்சிட்டு இருக்க, பட் உன்னுடைய உறுதியை மாற்றி நான் உன்னை குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட வைக்கப் போகின்றேன், அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத மறைமுகமா பிரம்மதேவர் தன்னுடைய கனிவான புன்னகை மூலமா அப்படி செலுத்துறாராமா. ஏதோ நாரத முனிவர் புரிஞ்சுக்கிறார், கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறார், அமைதியாயிடுறார். அப்பா வந்துட்டார், ஆன்மீக குரு வந்துட்டார், இனிமே நான் பேசக்கூடாது, அமைதியாகிறார். அதுக்கப்புறம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் பிரியவிரதனுக்கு போதிக்கிறார், நீ இப்பொழுது திரும்பிச் செல் உன்னுடைய நாட்டுக்கு, உன்னுடைய நாட்டை ஆட்சி புரியறதுக்கு யாரும் இல்லை, நீ தான் ஆட்சி புரியணும், குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடணும். இப்போ இது வெரி அந்த பர்ஃபெக்ட் இதுங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தக்ஷா அண்ட் சிவபெருமான் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம நடத்தக்கூடாது. நிறைய பாடம் கிடைக்கும் நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில். சிவபெருமான் அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய ஆழ்ந்த தியானத்திலேயே நிலை பெற்றிருப்பார். அண்ட் சிவபெருமானுக்கு கிருஷ்ணா கொடுத்த சேவை பிரளய காலத்தில் அழிவை ஏற்படுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு சேவையை கொடுத்துருக்கார் கிருஷ்ணா சிவபெருமானுக்கு. அதே கிருஷ்ணா தக்ஷாவுக்கு வேற சேவை கொடுத்துருக்கார். தக்ஷாவுக்கு ஏன்னா இப்போ பாருங்க, எப்படி நாரத முனிவரும் பிரம்மதேவரும் எப்படி ரொம்ப மெச்சூர்டா பிஹேவ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரியா நீங்க தக்ஷாவுடைய பிஹேவியர்ல பார்க்க முடியாது. அதுதான் இம்மெச்சூரிட்டின்னு சொல்லுது, பக்குவம் இன்மை. தக்ஷா சிவபெருமானை எப்படி பார்க்கிறார்? சிவபெருமான் என்னுடைய மருமகன், எனக்கு கீழ்ப்படிந்தவன், ஆனால் எனக்கு உரிய மரியாதை செலுத்த மாட்டேங்கிறாரு. நான் பிராமணர்களுடைய தலைவராக இருக்கேன், நான் இப்போ யாகத்துக்குள்ள அந்த நுழையும் பொழுது
எல்லோரும் எழுந்து நின்று எனக்கு மரியாதை செலுத்தும் பொழுது என்னுடைய மருமகன் எழுந்து நின்று எனக்கு மரியாதை செலுத்த மாட்டேங்கிறார். இதுதான் அந்த நோக்கத்தை மறக்கும் பொழுது ப்ராப்ளம். என்னன்னா அந்த நோக்கத்தை மறக்கும் பொழுதுதான் அந்த கருத்து வித்தியாசம் வருது. நோக்கம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அந்த பக்தருடைய நோக்கம் என்ன, என்னுடைய நோக்கம் என்ன, அதான் மெச்சூரிட்டி. அந்த பக்தருடைய நோக்கமும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது, என்னுடைய நோக்கமும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது. அப்ப ரெண்டு பேர்த்துடைய நோக்கம் ஒண்ணுதான். இதில் என்ன வித்தியாசம்? அப்ப ஏன் நான் சொன்ன சேவையை இவர் செய்யல அப்படிங்கிற ஏன் வித்தியாசம் வருது? நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது. அதில் வேறுபாடு இல்லை. இப்ப கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்தில் வேறுபாடு வரும்பொழுது வேணா நம்ம அந்த பக்தரை நாம கண்டிக்கலாம், திருத்தலாம், எல்லாம் செய்யலாம். சிவபெருமானும் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கார். அது அவருடைய சேவை. அது எல்லாரும் செய்ய முடியாது. அந்த சேவை 24 hours கிருஷ்ணனுடைய தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கார் சிவபெருமான். ஆனால் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிசிக்கல் சேவை பிரளய காலத்தில் அவர் அழிவு ஏற்படுத்தணும், அவ்வளவுதான். மற்ற நேரங்கள்லாம் சிவபெருமான் எப்போது கிருஷ்ணரை தியானிச்சுட்டே இருப்பார். இலாவரத வருஷத்துல சங்கர்ஷண பகவானை தியானிச்சுட்டே இருக்கார். அதனால இடையறாது சங்கர்ஷண பகவானை தியானித்துட்டே இருந்ததுனால சிவபெருமான் இப்ப பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங். இதுல சிவபெருமான் மரணமற்ற நிலைக்கு போயிடுவாராம், மரணம் இல்லாத நிலைக்கு போயிடுறார். இதை சிவபெருமானு பார்வதி தேவிக்கு சொல்றார், நான் எப்பொழுதும் பகவானை தியானித்துக் கொண்டே இருப்பதால் நான் மரணத்தையே தாண்டிட்டேன்னு சொல்றார் சிவபெருமான் பார்வதி தேவிட்ட. இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் பிரம்மதேவரோ அவருக்கு மரணம் உண்டு. பிரம்மதேவர் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுடைய ஒரு மூச்சு விடும்போது ஒரு பிரம்மா வெளியில் வர்றார், மூச்சு விடுக்கும் போது இன்னொரு பிரம்மா இறந்து போயிடுவார். சிவபெருமானோ கிருஷ்ணரை ஆழ்ந்து தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அவருக்கு மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வு சொல்லுவோம் இல்லையா, மரணத்தையே தாண்டி போயிட்டார். அவருக்கு கிருஷ்ணன் அந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்துருக்கார். அவருடைய ஆன்மீக பக்குவத்துக்கு கிருஷ்ணன் கொடுத்த ரிவார்டு. இதனால பிரம்மதேவருக்கு சிவபெருமான் மேல பொறாமை அப்படிங்கிறது கிடையாது. பிரம்மதேவர் ஐயோ நான் இறந்து போறேன், 100 வருஷம் வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இறந்து போறேன், சிவபெருமானுக்கு அது இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த பொறாமை இல்லை. ஏன்னா அவர்கள்லாம் மெச்சூர்டு, ரொம்ப பக்குவமான பக்தர்கள், நோக்கத்திலிருந்து பிழைய மாட்டாங்க. இது இன்ட்ரெஸ்டிங். பக்குவமான பக்தர்கள்லாம் யாருன்னா நோக்கத்திலிருந்து பிழைய மாட்டாங்க. பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் டீடைல்ஸ் சொல்லுவார் பிரபுபாதர். பக்தி ரசாமிரத்தை படிக்கிறோம். பிரின்சிபிள்ஸ், டீடைல்ஸ், கொள்கை மற்றும் நுணுக்கங்கள். கொள்கையில வித்தியாசம் கிடையாது இவர்களுக்கெல்லாம். நாரத முனிவருக்கு சரி, பிரம்மதேவருக்கு சரி, சிவபெருமானுக்கு சரி, கொள்கையில் வித்தியாசம் கிடையாது. கொள்கை என்ன? பகவானை திருப்திப்படுத்தணும், கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும். அதுல வேறுபாடு கிடையாது 3 பேருக்குமே, சிவபெருமான், பிரம்மதேவர், நாரத முனிவர். டீடைல்ஸ், நுணுக்கத்தில் வேறுபாடு. நுணுக்கத்தில் வேறுபாடு இருக்கு. என்ன? பிரம்மதேவருடைய சேவை வேற, சந்ததியை விருத்தி பண்ணணும். நாரத முனிவருடைய சேவை கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பி பக்தர்களை உருவாக்கி வைகுண்டத்துக்கு அனுப்புறது. சிவபெருமானோட சேவை வேறு, அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை தியானிச்சுட்டே இருப்பார். அப்ப நுணுக்கத்தில் வேறுபாடு வருது. நுணுக்கங்களில் வேறுபாடு வர்றதுனால கொள்கையில் வித்தியாசம் சொல்ல முடியாது, புரிஞ்சுக்கணும். நுணுக்கங்களில் வேறுபாடு வரலாம், அதனால கொள்கையில் வித்தியாசம் சொல்ல முடியாது. கொள்கை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. இதை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா, இந்த கொள்கையை மறந்துட்டோம் அப்படின்னா, இந்த கொள்கை என்ன? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற இந்த கொள்கையை மறந்தாச்சுன்னா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த நுணுக்கங்களில் வரக்கூடிய வித்தியாசத்தை பிடிச்சுண்டு சண்டைப்படுவோம். இதுதான் ப்ராப்ளம். நீங்க பிரம்மதேவருக்கு சிவபெருமான் மேல எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, காழ்ப்புணர்ச்சியோ பொறாமையோ கிடையாது. ஏன்னா சிவபெருமானும் மரணம் இல்லாத நிலைக்கு போயிட்டார். அவருடைய ஆழ்ந்த தியானம். பிரம்மாவோ இறந்து போவார், 100 வருஷத்துல இறந்து போயிடுவார். இதனால
பிரம்மாவுக்கு சிவபெருமான் மேல பொறாமையோ இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா தக்ஷாவை பாருங்க எப்படி இருந்தாரு. தக்ஷா பார்த்தீங்கன்னா தக்ஷா வந்து இந்த கொள்கையை விட்டுட்டாரு. கவனிக்கிறோம், கொள்கை என்ன? தக்ஷாவும் சேவை தான் செய்கிறார் இல்லையா? பிரம்மாவுடைய ஆணை பிரகாரம் சந்ததியை விருத்தி பெற்றார், அவரும் சேவை தான் செய்கிறார். ஆனா அந்த கொள்கையை விட்டுட்டாரு. நான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் என்னுடைய அப்பா பிரம்மதேவர் எனக்கு கொடுத்த ஆணையை நான் செய்கிறேன், கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசரம் நான் இதை செய்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த கொள்கையை மறந்து போனதால் தக்ஷாவுக்கு என்னாச்சு? பொறாமை வந்தது சிவபெருமான் மேல. சிவபெருமான் என்னுடைய மருமகன், எனக்கு கீழ்ப்படிந்தவன், ஜடக்கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார். சிவபெருமான் என்ன தக்ஷாவுடைய மருமகனா? அது ஜடக்கண்ணோட்டத்தில். சிவபெருமானும் ஆன்மீகத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கார். இதுதான் அந்த கொள்கையை மறந்துட்டு நுணுக்கங்களில் மாட்டிக்கொள்ளுதல். இதை நம்ம மகாராஜ் சொல்லுவார் அப்படின்னா, டெவில் இஸ் இன் டீடைல்ஸ் அப்படி சொல்லுவார். டெவில் இஸ் இன் டீடைல்ஸ். பிசாசு எங்க இருக்காமா? கொள்கையில் தான், சாரி, நுணுக்கங்களில் தான் இருக்காமா. நுணுக்கங்களில் தான் பிசாசு ஒளிஞ்சிருக்காமா. பிசாசுன்னு என்னது? மாயா. நுணுக்கங்களில் தான் மாயா ஒளிஞ்சிருக்காங்களாமா. அப்ப நாம் நுணுக்கங்களை கையாளும் பொழுது, டீட்டெயில்ஸை வந்து கையாளும் பொழுது, கொள்கையை விட்டுட்டு டீட்டெயில்ஸை கையாண்டோம்னா தான் மாயா உள்ள நுழையும். இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு தத்துவம். இதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்களுக்கு நடுவில் நம்ம எல்லாரும் பலதரப்பட்ட சேவை செய்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான சேவை செய்யும் பொழுது கொள்கையை விட்டுட்டு வெறும் நுணுக்கத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா தான் கருத்து வித்தியாசம், காழ்ப்புணர்ச்சி, சண்டை எல்லாம் வரும். அங்கதான் மாயா உள்ள நுழையிறது. அதான் டெவில் இஸ் இன் டீடைல்ஸ். இதுதான் தக்ஷா பண்ணார். தக்ஷா என்ன பண்ணாரு? சிவபெருமான அவருடைய கொள்கைங்கிற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க முடியல. ஓ, பகவானுக்கு மிக உயர்ந்த சேவை செய்கிறார், எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை தியானிச்சுட்டே இருக்கார், எவ்வளவு அற்புதமான சேவை, அந்த இதை பார்க்க முடியல அவரால். தக்ஷா என்ன பண்ணாரு? நுணுக்கங்களை மட்டும் பார்த்தார். நுணுக்கம் என்ன? நான் மாமனார், இவர் என்னோட மருமகன், நான் வரும்போது ஏன் எழுந்திருக்கல? அவர் மருமகன் வந்து மாமனார் அப்பா இல்லையா? அப்பா மாதிரி தான், அப்படித்தானே? ஃபாதர் இன் லா அப்படித்தானே சொல்கிறோம். ஸோ அப்பா நான் வரேன், இவரையும் எழுந்திருக்கல அப்படின்னு நுணுக்கத்தை மட்டும் பார்த்து காழ்ப்புணர்ச்சி வளர்த்து கொண்டார். காழ்ப்புணர்ச்சி வளர்த்து கொண்டு தென் சிவபெருமான கண்டபடி குறை சொல்லி எல்லாம் பேசினார். இது பேர் தான் அங்கே வைஷ்ணவ அபராதம். புரிஞ்சுக்கணும், வைஷ்ணவ அபராதம்ங்கிறது சேவையில் வரக்கூடிய வித்தியாசம் வைஷ்ணவ அபராதம் அல்ல, கொள்கையில் வித்தியாசம் தான் வைஷ்ணவ அபராதம், அல்லது நோக்கத்தில் வித்தியாசம் தான் வைஷ்ணவ அபராதம். வேற விதமாக சொல்லணும்னா, நோக்கத்தை விட்டுட்டு வெறும் நுணுக்கங்கள்ல வித்தியாசத்தை மட்டும் பார்த்தோம்னா வைஷ்ணவ அபராதம் வந்துடும். அதனால நோக்கங்களை எப்பொழுதும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நோக்கத்தை ஞாபகம் வச்சுண்டு தென் பக்தர்கள் சேவை செய்யும் பொழுது அதில் வரக்கூடிய நுணுக்கங்களில் வரக்கூடிய வித்தியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும். அது பேர் தான் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். பிரபுபாதர் அலோவ் பண்ணார். நீங்க பிரபுபாதர் வந்து ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆணையிட்டார். சத்குரு ஐந்திர பிரபுவுக்கு பிரபுபாதர் சொன்னாரு, நீ வந்து 24 மணி நேரமும் ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனம் செய், விருந்தாவனத்தில் உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு ஹரே கிருஷ்ண மாவந்த கீர்த்தனம் செய், இதான் உங்களோட சேவை, இதை எல்லாரையும் இதில் என்கேஜ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். அதே பிரபுபாதர் ஜூடிங்கிற ஒரு பொண்ணு வராங்க, 19 வயசு பொண்ணு, ஜூடிங்கிற பொண்ணு. பிரபுபாதர் வந்து காலையில் 6 மணி 6:30க்கு பாகவதம் சொற்பொழிவு கொடுப்பார். இந்த பாகவத சொற்பொழிவு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஜூடி வந்து ரொம்ப தூரத்திலிருந்து ட்ரெயினை பிடிச்சி அண்டர் கிரவுண்டு ட்ரெயினில் வந்து நடந்து வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்து பிரபுபாதர் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சியாம். அப்படி பிரபுபாதருடைய சொற்பொழிவு அட்டன் பண்ணுவாங்க இந்த ஜூடி, இந்த அப்படி ஒரு 19 வயசு பொண்ணு.
பிரபுபாதர் இது நோட் பண்றாரு, இந்த பொண்ணுக்கு வந்து பயங்கர சீரியஸா இருக்காங்க நம்மளுடைய சொற்பொழிவை கேட்கறதுக்கு. ஒரு நாள் பிரபுபாதர்கிட்ட அந்த கேட்கிறார், உன் பேர் என்ன? என் பேர் ஜூடி. சரி, என்ன படிக்கிற நீ? பிரபுபாதர் கேட்ட உடனே அந்த பொண்ணு சொல்லுவாங்க, நான் வந்து ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறேன். நான் ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே பிரபுபாதர் கண்ணெல்லாம் அப்படியே அகன்று விரிஞ்சு போயிடுது, வைடாகிடுது ஆச்சரியத்தில். ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொன்ன உடனே, அப்படியா உனக்கு நல்லா வரைய தெரியுமா? எனக்கு நல்லா வரைய தெரியும். அப்படியா, சரி ஒரு பிக்சர் கொடுக்குறாரு, கொடுத்து நீ வர பார்க்கலாம். அந்த பொண்ணு உடனே கடைன்னு வரைஞ்சி அருமையாக வரைஞ்சி கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ நான் கார்கர் டெம்பிளுக்கு போயிருந்தேன். அங்கே வந்து ஜாடு ராணி மாதாஜி வரைஞ்ச பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே அங்கே போட்டிருந்தாங்க, டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி கீழே ஜாடு ராணி மாதாஜின்னு போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப நிறைய பிக்சர்ஸ் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சி காமிக்கிறாங்க. பிரபுபாதருக்கு பயங்கர சந்தோஷமாயிருது. பிரபுபாதர் வந்து உடனே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு, பரமாத்மா எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு. ஹிருதயத்தில் பரமாத்மா எந்த மாதிரி ரூபத்தில் இருக்காருங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறார் பிரபுபாதர். சொல்ல 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 இந்த ஜூடி வரைகிறாங்க. ஜூடி இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் நிறைய சேவை கொடுக்குறாங்க ஜூடிக்கு வரைகிறதுக்கு. கடைசியில் பிரபுபாதர்கிட்ட அவங்க தீட்சை எடுக்கிறாங்க, ஜாடு ராணி மாதாஜி, ஜாடு ராணி தேவிதாசி சொல்லிட்டு தீட்சை எடுக்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் பிரபுபாதாவுடைய முதல் மாதாஜி சிஷ்யை வந்து ஜாடு ராணி மாதாஜி. முதல் மாதாஜி சிஷ்யை ஜாடு ராணி மாதாஜி. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து ஜூடிக்கு இந்த மாதிரி பேர் வைக்கிறார், ஜாடு ராணி மாதாஜின்னு. நான் கார்கரில் நான் அதை பார்த்தேன். அவங்க வரைஞ்ச நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் வந்து கீழே பேர் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் கிருஷ்ணா ஆர்ட் புக்லையும் பார்க்கலாம், அதில் நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் வந்து கீழே ஜாடு ராணி மாதாஜி பேர் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ என்னென்னா, பிரபுபாதர் வந்து ஐந்திர பிரபுவுக்கு ஒரு சேவை கொடுத்தார், நீ சிம்பிளி கீர்த்தனம் செய் 24 hours ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனம். அண்ட் ஜாடு ராணி மாதாஜிக்கு என்ன சொன்னார், சிம்பிளி நீ வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் வரையணும், கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் கிருஷ்ணன். இப்போ ரெண்டு பேருக்கு வேற வேற சேவை கொடுக்குறார் பிரபுபாதர். ஏன்? பிரபுபாதருடைய இது என்னன்னா, ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கம்தான். அண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான சேவை நுணுக்கங்களில் ஈடுபடுத்தும். பட் நோக்கம் வந்து கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தட்டும் அப்படிங்கிறது பிரபுபாதர் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா தன்னோட சிஷ்யர்களுக்கு விதவிதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தார். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கல பிரபுபாதர், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தார். இதை புரிஞ்சுக்கணும், இதுதான் மெச்சூரிட்டி, இதான் பக்குவம் சொல்றது. இது இந்த நோக்கம், அதை விட்டுட்டு வெறும் நுணுக்கத்தை மட்டும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம்னா கட்டாயம் கருத்து வித்தியாசம் வரும். இது நான் தக்ஷா வந்து சிவபெருமான் மேல பயங்கர பொறாமை உடையவராக இருந்தார், பயங்கர பொறாமை. ஏன்னா மகாதேவா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அவருக்கு இருந்தது. எல்லா 33 கோடி தேவர்களுக்கும் அவர் வந்து கிங் மாதிரி இருந்தார் மகாதேவா. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அவருக்கு. அண்ட் அவர் மரணம் கிடையாது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தக்ஷாவால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியல, பயங்கர பொறாமை. அதுக்கு பேர் தாங்க வைஷ்ணவ அபராதம். கொள்கையை விட்டுட்டு நுணுக்கங்களை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணோம்னா கட்டாயம் வைஷ்ணவ அபராதம் வரும். ஆனா கொள்கையை பிடிச்சுண்டு நாம் நுணுக்கங்களை கையாள்தால் வைஷ்ணவ அபராதம் வராது. அதுதான் இங்கே நாரத முனிவரும் பிரம்மதேவரும் பர்ஃபெக்டா பிஹேவ் பண்றாங்க. நாரத முனிவருடைய நோக்கமும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது, பிரம்மதேவருடைய நோக்கமும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது. நோக்கத்தில் வித்தியாசம் கிடையாது. ஸோ நாரத முனிவர் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறார். ஸோ பிரம்மதேவர் இங்கே வரக்கூடிய நோக்கமும் பிரியவிரதனை வந்து குடும்பத்தில் ஈடுபட்டு சந்ததியை விருத்தி பண்ணி தென் கூடவே கிருஷ்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வைக்கிறது, இதுதான் பிரம்மதேவருடைய நோக்கம். ஸோ பகவானுடைய ஆணை பிரகாரம் அது செய்ய வர்றார். இதை புரிஞ்சுக்கிறார் நாரத முனிவர். அதனால நாரத முனிவருக்கு பிரம்மதேவர் மேல கோபமோ வெறுப்போ எதுவும் கிடையாது. அப்பா வரார், ஆன்மீக குரு வர்றாருன்னு அமைதியா எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்தி பிரச்சாரம் பண்றது நிறுத்திக்கிறார். இது மெச்சூர்டு பிஹேவியர். இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும் இதை. ஸோ இப்படி ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு இன்னைக்கு இது கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் பிரியபிரதாவும் பிரம்மதேவர் சொன்ன உடனே ஏற்றுக்கிறார். இதில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க, நாரத முனிவர் சொல்லி பிரியபிரதா வந்து அவர் பிரம்மச்சாரியா இருக்கார் பல வருஷமா. பிரியபிரதா வந்து பிரம்மச்சாரியா இருந்து கடும் தபஸ்யா செய்கிறார் கந்தமாதன மலையில.
ஆனால் பிரம்மதேவர் வந்து சொன்ன உடனே குடும்ப வாழ்க்கையில் நீ ஈடுபடு, உன் சந்ததியை விருத்தி செய்யணும், இதை செய்யறதுனால கூடவே நீ கிருஷ்ணனுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பிரம்மதேவர் பிரியவிரதன் கொடுக்கும் பொழுது பிரியவிரதன் ஏற்றுக்கிறார். ஏன்னா ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கார் பிரம்மதேவர், நாரத முனிவருடைய குரு, உடனே ஏற்றுக்கிறார். எப்படி எல்லாரும் அந்த மெச்சூர்டு பிஹேவியர் நீங்க பார்க்கலாம். சுவயம்புவ மனு ஏன் இங்க வராருன்னா பிரியவிரதாவை கூட்டின்னு போறதுக்கு தான் அவரு வர்றாரு. பிரியவிரதாவை கூட்டின்னு போய் அவரும் ராஜாவை உட்கார வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வர்றாரு சுவயம்புவ மனுவும். அதனால நாரத முனிவர் அமைதியாகிறார். நீங்க பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல நாரத முனிவர் அமைதியாகிறார், பேச மாட்டார். அதுக்கப்புறம் உபதேசம் கொடுக்கறது பிரம்மதேவர் தான். அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. நாரத முனிவர் எதையாவது கருத்து சொல்ற மாதிரி எந்த ஸ்லோகமும் கிடையாது. வெரி பியூட்டிஃபுல். இதுதான் அந்த மாதிரியா இதை நாம் பக்தர்களுக்கு நடுவில் இதை பழக வேண்டும். முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். அவருடைய நோக்கம் என்ன, நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன, ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு நோக்கம் இதுதான். ஸோ நோக்கத்தில் வேறுபாடு கிடையாது, சேவையில் வித்தியாசம். அவர் சேவை அப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறார், நம்ம வந்து சேவை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். அதை அலோவ் பண்ணணும், அனுமதிக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்காம எல்லாரும் ஒரே சேவை தான் செய்யணும், இப்படி தான் செய்யணும் அப்படி சொன்னோம்னா தன் ப்ராப்ளம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஜீவாத்மாவுடைய தனித்தன்மையை நாம் நசுக்கும். புரியுதுங்களா? ஜீவாத்மாவுக்கு தனித்தன்மை இருக்கு, அந்த தனித்தன்மையை நம்ம நசுக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணரே அதை அலோவ் பண்ணல. அந்த தனித்தன்மையை நசுக்கி நீ எல்லாரும் ஒரே சேவை தான் செய்யணும், நான் சொன்னபடி தான் செய்யணும் அப்படி சொன்னோம்னா தன் ப்ராப்ளம். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे.